గోవింద 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 గోవింద. వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతగే
హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, మీ కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గజేంద్ర మోక్షంలో విష్ణుమూర్తి మాటలు విన్న శ్రీ మహాలక్ష్మి తెల్లని స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వులతో కూడిన ముఖారవిందము గలదై ఆ ముకుందినితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నది. దేవా దేవర ఎడుగులు భావంబున నిలిపి కొలుచు పని నా పనిగా కోల్వల్లభ ఏమనియద నీ వెంటను వచ్చునంటి నిఖిలాధిపతి. ఓ దేవా, సమస్తమునకు ప్రభు అయినవాడా, నీ పాదపద్మములను సేవించడమే నా పని, అందుకనే మరొక విధంగా అనుకోకుండా నిన్ను అనుసరిస్తూ వచ్చాను అని అంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి మహాసంకల్పం చేత ఈ యొక్క నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనేటటువంటి పేరుతో జగత్ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం.
इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु निरुपमगुण सिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः नचरण समर्चा सक्तभक्तौ करक्षीणसुकृतगे मे स्वाङ्घ्रिभक्तिन्मितन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं सुधिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदृढं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रिकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थवदे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकासभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्यर्धकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसद्यर्थं प्रत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धारासप्तसमानुशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपविघ्नं प्रतिपादेश्वरोत्ताकं सर्वकं शर्मा यतमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं येते शतं पुरुणगे सहस्रं विघ्निका पाशावताः पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्जन्तमरदस्वस्यान् नरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचेतसमवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि सरस्वतीमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनम् ओमाग्नेयोगस्मात् तुजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं मयितो अनुशम्भो विरजन्ते सुदत्तां प्रैषामदीशोपदानामनादिः यामेशस्तां दरितां दधातो पद्माकारमण्डले ओं शक्सिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि तत्पत्नीं स्तोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवद्गुरुज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि करुष्म वसुध प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्यते गतो वदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासा विपण्यवोचाग्रवाकं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्तरैरङ्गैः सुष्टुवाकं तस्तनोभिर्विषेमदेवगितं गिदागुः पदमिन्नुसरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजिरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदिद्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सपिता सपुत्रः
विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजनामतिथं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीत वग्गुषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो श्री सुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो भद्रस्तवाजस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो श्री सुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्म हव्यै नमसो मसद्य मित्रं देवं मित्रधेगन्नो अस्तु अनुराधानविषा वर्धगन्तः हृदञ्जीविमसवीराः प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो सिंहस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामगोपवस्थानभूर्जेधातना आपो जनगता जनः उपमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता स पुनातु मां पुणन्तु मादेव जनाः पुणन्तवनबोधिका पुणन्त विश्व आगमः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतीत्यत् आग्ने क्रत्वा क्रतु कुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षुषे आग्ने उदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै वक्वे स्तनवो वितरुष्टाः तगावसमाद्येषु वयज्ञस्यापदगौरगीनां वैश्वनरोर्सविर्मा पुनातो वातप्राणेन शिरोमगोभूः या वा प्रतिवेपकसापगोभिः हृतावरे यज्ञिके मा पुनीतां प्रगद्भिः सवितस्त्रुभिः वरजुष्टैर्देवमुन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येति परिविसम्वृतकम्बसं सर्वकं सपूतमश्नाति सवितं मातरिष्वणा पवमानीर्यो अद्येति त्रिविसम्वृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगनी हुतगाही पयस्वती ऋषिभिसम्वृतोर्जः ब्राह्मणे समृतकं विदं पवमानीर्दजन्तुनः इमं लोकमतो अमं कामान् समर्दगन्तुनः देवी देवैः समावृताः पवमानी स्वस्यगनी हुतगाही कृतस्थितः ऋषिभिसम्वृतोर्जः ब्राह्मणे समृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण अवमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यदोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातमां तदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं यज्ञागा गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो वस्तुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवार्पिषो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाशाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जगन्ताम् उदीच्यां दिश्यापवोषतगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अधोतरातरैर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो मकीगानात्मा गुहागां निगितो सजन्तोः तमक्रतं पश्यति वेतशोकोद्धातु प्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका यरुचरन्ति प्राणा गुहासखां निगिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागृहः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अधश्च विश्वावोषधगोरसाश्च
येनैष भूतस्तुष्टत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां षड्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वतर्वना नागं सोमः पवित्रमर्त्येतिरेभन् वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरग्यं पुनराचमणीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం నమో వెంకటేశాయ. సంకల్పానంతరం శ్రీవారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి జయాసూత్రవతి సమేతంగా ఆవాహన చేస్తారు విశ్వక్షేణుల వారిని. అందుకనే అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రక్రియ సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారిని ఆవాహరించడం వల్ల ఆయనకు అంటిపెట్టుకుని ఉన్నటువంటి దేవతామూర్తులందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. అందుకనే అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యంలో కూడా అగ్నిదేవుడు ఊరికే ఒంటరిగా రాడనమాట. అందుకనే అగ్నిదేవునికి అంటిపెట్టుకుని ఉన్నటువంటి దేవీ దేవతలందరినీ కూడా తీసుకుని వస్తాడు. కాబట్టి ఆ వారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించవలసి ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రతి కైంకర్యము కూడా ఎంతో తేజోవంతమైనటువంటి విధి విధానాలలో మనందరి యొక్క ఆచారాలు ఆ విధంగా దివ్యత్వాన్ని చేకూర్చుకొని జీవితాన్ని పండించుకునేటట్లుగా విధి విధానాలలో భాగంగా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనేటటువంటి పేరుతో ఈనాడు స్వామివారు ఈ విధమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అలాంటి ఈ సందర్భంలో అభిజిత్ లగ్నంలో అన్నమాచార్యులు వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిర్వహించినటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా అంతే భక్తి శ్రద్ధలతో మనం ఆ వంశీయుల ద్వారానే నిర్వహించుకోవడం మనకు ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నటువంటి ఆచారం, ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా కనిపిస్తున్నటువంటి పంచమృత్తికా పాలికలలోకి ఆ 5 మట్టి పాత్రల్లోకి నవధాన్యాలను, పుష్పాలను, అక్షతలను, తులసీ దళాలను, గుణనైవేద్యాలను సమర్పించి ఆ పంచమృతిక పాలికలలోకి జీవశక్తిని ప్రసాదించమని స్వామివారిని పరిపది విధాలుగా వేడుకుంటూ అక్కడ మనం ఈ యొక్క సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. కనుక లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి కూడా ఎంతో నిర్మలంగా, స్వచ్ఛంగా, భక్తిపూర్వకంగా, ఎంతో దేదీప్యమానంగా దైవం యొక్క అంశీభూతంగా భావిస్తూ జీవించేటట్లుగా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం ఆ విధంగా ఉండాలని ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. అర్చక స్వాముల వారు అంతే శ్రద్ధగా ఆ అక్షతలను, నవధాన్యాలను, వివిధములైనటువంటి వస్తు ద్రవ్యాలను సంప్రోక్షణ ద్వారా శుద్ధీకరణ చేసి స్వామివారికి సభక్తిపూర్వకంగా, నివేదనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యంలో నిష్టగా ఆ వస్తు పాత్రలన్నీ కూడా పోషిస్తున్నాయి అద్భుతమైనటువంటి పాత్రను. కనుక దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన, దేహమే దేవాలయము, ఆత్మే పరమాత్మ అని మనం ఎప్పుడు అవగతం చేసుకుంటామో అప్పుడు బయట కనిపించే ప్రతిదీ కూడా ఆత్మ యొక్క ఒక ప్రకాశం లాగానే కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే వెలుగుతూ ఉన్నది ఒకటైతే వెలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి తత్వం ఒకటే. కనుక కనిపించకుండా కదిలిస్తున్నటువంటి వాడే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ యొక్క నిత్య కళ్యాణమే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం షణ్ణోర్దత్తామతపదోధికర్తాం స్వయంపురగ్రే మృతగే మృతాగాం. ఓం శేషమవాహయామి, సహస్రిషమవాహయామి, అనంతమవాహయామి, నగరజమవాహయామి. శేషాగ్రమః ఇదమాసనం. శేషాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి, యజ్ఞం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి. శేషాగ్రమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాగ్రమః గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాగ్రమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నోమితామస్వినాభగ స్వస్తి దేవేంద్రనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో సాతన స్వస్తి జ్ఞావా ప్రథమేషు చేతునా స్వస్తగే వయోప్రవామహై సమం వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం త్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యాటుస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్నిస్వస్తగే దేవా అవంత్రభువ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రపాత్వం హాసః స్వస్తిమిత్రావరుణ స్వస్తిపద్యే రేవతి స్వస్తి నగింద్రశ్చాగ్ని స్వస్తి నోదితే కృతే స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యచంద్రమసా వివ పునర్దతాగ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తగనం తార్క్షమరిష్టణైవిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రసకం సమత్సు బృహద్యసో నావమివారుహేమ అం హోముచ మాంగిరసంగయంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా జితార్క్షం ప్రగతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంభాదే శుభగన్నో అస్తు శుభగం శుభం.
లో అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క కైంకర్య విధులన్నీ కూడా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారు ఎలాంటి దయ కలిగినటువంటి వారు అంటే, దీనులకు ఇయ్యాలింపను దీనుల రక్షింప మేలు దేవన బొందన్, దీనావన నీ కొప్పును దీన పరాధీన దేవదేవ మహేశ. ఓ దేవాదిదేవ, ఓ మహాప్రభు, నీ దీనబాంధవ ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడేటటువంటి వాడవు నీవే, రక్షించేవాడవు నీవే. దీనులు చేసేటటువంటి మొరలను వినడము, వాళ్ళను కాపాడడము, మంచి శ్రేష్టమైన దీవెనలను పొగడ్తలను అందుకోవడము దీనుల వశమై ఉండేటటువంటి నీకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది కదా మహాప్రభు. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి తేజో విరాన్మూర్తి అయినటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి ఓ శ్రీనివాస ప్రభు, నేడు కళ్యాణమూర్తిగా మా ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నావు కదా. ఎంతటి గొప్ప దేదీప్యమానమైనటువంటి మంగళ స్వరూపమైనటువంటి నీ రూపాన్ని దర్శించాలంటే ఎన్ని జన్మల పుణ్యమై ఉండాలి మా అందరిది కూడా. కనుక ఈ అవకాశాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారి యొక్క ఒక సంకల్పం ఎంత గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలి. అలాంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సంకల్పాలన్నీ కూడా నీ పాదాల చెంత మెరుస్తూ ఉండేటట్లుగా చూసేటటువంటి అవకాశం కూడా మళ్ళీ మాకు కలిగిస్తున్నది నీవే కదా తండ్రి పరమాత్మ. అలాంటి నీవు వైదిక ధర్మాలతో వైకానస విధులతో ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ మా అందరికీ తిలకించేటటువంటి అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి ఓ శ్రీనివాస ప్రభు, అహం విశ్యామి మై రూపం అస్యా వేదవిత్ వేదదిత్ పశ్యన్ మనస కులాయం నస్తేయం మద్మి మనసోదముచ్యే స్వయం శ్రద్ధానో వరుణస్య పాశాన్ అని అథర్వణవేదంలో చెప్పినట్లుగా, ఓ దేవి, కులాభివృద్ధిని కోరుచూ నిన్ను నేను మనఃపూర్వకంగా ప్రేమించుచున్నాను. అట్లే నీవును నన్ను ప్రేమింపుము. నిన్ను వీడి నేను భుజింపను, నీకు తెలియకుండా ఏ సుఖమును అనుభవించను, మనస్సులోను అట్టి తలంపును రానీయను, దుర్వ్యసనములను దుర్భావనలను విడనాడుదును, నీవును నాతో అట్లే వర్తింపుము. ఎంత గొప్ప ప్రతిజ్ఞ కదా. నేటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి భార్యాభర్తల బంధం ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలి, ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉండాలో ఈ వేద మంత్రాల ద్వారా మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. అందుకనే లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా కళ్యాణం నిర్వహించుకునేటప్పుడు, వివాహం నిర్వహించుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క ధర్మ సూక్ష్మాలను ప్రతి మంత్రానికి అర్థం తెలుసుకొని వివాహం చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అసలు విడిపోవడము అనేటటువంటి మాటే ఉండదు. అసలు విడాకులు అనేటటువంటి మాటే అది చట్టబద్ధం అయిండొచ్చుగాక, కానీ ధర్మ విరుద్ధమే. కావున ఈ యొక్క ధర్మ సూక్ష్మాలన్నీ కూడా వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ పెళ్లిలో ఉన్నటువంటి వివాహంలో ఉన్నటువంటి వేదమంత్రాలకు ప్రతి మంత్రానికి అర్థం తెలుసుకుంటే ఎవరు కూడా అలాంటి ఆలోచన కూడా చేయరు. ఆ ఆదర్శాన్ని పట్టి చూయించేటటువంటి తత్వమే శ్రీనివాస ప్రభు. కావున నేడు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో అంతటి పెద్ద ప్రతిజ్ఞను పూని ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అదిగో మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అయ్యవారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి ఆ యొక్క ప్రతిసర బంధనాన్ని నివేదన చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా అమ్మవార్ల యొక్క వామహస్తాలకు ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఆ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య పనులు వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిసరం అంటే దారము, 9 పోగులుగా కూర్చబడినటువంటి పసుపు దారాలలోకి మానవులకు భీతిని, భయాన్ని, ఆ దుర్బలత్వాన్ని కలిగించేటటువంటి సమస్త ఆపదలు మనకు అనేకం ఉంటాయి కదా. మానవ జన్మకు వచ్చిన తర్వాత అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు, బాధలు ఉంటాయి కదా. అలాంటి సమస్త ఆపదల నుంచి కూడా కాపాడేటటువంటి వాడెవడు అంటే మనకు తండ్రి పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వాడికే సాధ్యం కదా. అలాంటి తండ్రి జగాలకే తండ్రి కదా, జగాలకే ప్రభు కదా. అట్లాంటి శ్రీనివాస ప్రభు నేను కళ్యాణమూర్తిగా నేడు చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ విధుల్లో మనల్ని కాపాడేటటువంటి అంశం ప్రతి చోట ఉన్నది. కావున అలాంటి కాపాడటానికి కంకణంగా కళ్యాణ కైంకర్య విధులను కాపాడేటటువంటి ధర్మ సంస్థాపనానికి ప్రతిగా ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాక సమస్త ఆపదల నుంచి కాపాడేటటువంటి ఆ స్వామిని సర్పదేవతలను ఆవాహన చేసి వాటిని స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి, అమ్మవార్ల యొక్క వామహస్తానికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీమాన్ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారు ప్రారంభించినటువంటి అన్నమాచార్య ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీవారు ఈనాటికి నిర్వహించుకుంటూ ఉండడం విశేషాలలో ముఖ్యమైనటువంటిది. కనుక స్వామివారిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఆపత్ సమయాలలోనే కాదు, అన్నిటా స్వామి మనల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు? స్వామి యొక్క బాధ్యత కదా. ఎందుకు అంటే, సమస్తాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు, సమస్తానికి ఆయువు పట్టు లాంటి వాడు, సమస్తాన్ని శాసించేటటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు, సమస్తానికి తన యొక్క సుదీర్ఘమైనటువంటి దీవెనలను ప్రసరింపజేసేటటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు. కావున మనందరికీ కూడా హృదయ స్థానాన్ని ఎప్పుడో అధిష్ఠించాడు అని మనం భావన చేస్తే, మన భారతీయత మొత్తం కూడా ఆ హృదయమే సనాతన హృదయము. కాబట్టి అలాంటి హృదయాన్ని ఎప్పుడు కూడా శ్రీనివాస ప్రభు రక్షించుకుంటూ ఉంటాడు, కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు. కనుక మనం ఎంతలా ఆరాధిస్తామో భగవంతుడు మన గురించి అంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడు. మనం ఎంతలా భగవంతుని ప్రేమపూర్వకంగా, భక్తిపూర్వకంగా ఆవాహన చేసుకుంటూ, ఆరాధనపూర్వకంగా స్మరిస్తూ ఉంటామో, భగవంతుడు ఆ స్థాయిలో ఉండి కూడా మనల్ని అంతకంటే ఎక్కువగా మన గురించి భావిస్తూ ఉంటాడు, ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అంటే అది ఎంత గొప్ప సహృదయమో కదా, ఎంత గొప్ప దయకు ప్రతిరూపమో కదా భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకునే విషయంలోనే విఫలమవుతున్నాం. కానీ స్వామివారి యొక్క దివ్య ఒక సులక్షణపూరితమైనటువంటి ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహమనేటటువంటి కిరణాలు అన్నిటా అందరి మీద సమానంగానే కురిపింపజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువు. కనుక అలాంటి ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా మనం గ్రహించగలిగేటటువంటి హృదయాన్ని మనం ఆవిష్కరించుకోవాలి. అదే అసలైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క వైనము. నా స్వామి ఎంతకాలం నుంచో అక్కడ వేచి ఉన్నాడు కదా, దేనికోసం? ఒక్క భక్తుడైనా నా గురించి ఆలోచిస్తూ, పరిపూర్ణంగా నా యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ, నా యొక్క బాటను జాడను తెలుసుకుంటూ నా వైపుగా ఏ భక్తుడు వస్తాడో కదా అని అలాంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తుని కోసం స్వామివారు వేంచేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే గీతలో చెబుతూ ఉన్నారు, వేల కొలది జనులలో ఏ ఒక్కడు నన్ను తెలుసుకొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. అట్లు ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళలో కూడా ఒకానొక్కడు మాత్రమే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకుంటున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం ఇలా ఉంటే ఎలాగా? స్వామివారి వైపు అడుగులు వేసేటటువంటి ప్రయోగాన్ని, ప్రయత్నాన్ని, ఆ సానుకూలాన్ని మనం కలిగించుకోవాలి కదా. అప్పుడు కదా అసలైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అమృత కిరణాలు, అనుగ్రహం అనేటటువంటి అమృత కిరణాలు మన హృదయ స్థానాన్ని తాకకుండా మానవు. అది ఈ జన్మలోనే, ఈ రోజులోనే, ఈ క్షణంలోనే అది జరగాలి అని మనం దీక్షా కంకణం కట్టుకున్నట్లే, స్వామివారు ఇప్పుడు దీక్ష కంకణం కట్టుకున్నట్లుగా మనం కూడా అలాంటి కంకణం ఒకటి కట్టుకోవాలి. భగవంతుని ఏ విధంగా అయినా సరే నేను దర్శించాలి, ఈ జన్మలోనే ముక్తి, ఈ జన్మలోనే మోక్షం అని మనం భావించాలి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो रगिन्मिथा शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवातृणमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतानुर्वेरिष्टास्यामतर्वासुवीराः तत्सुतर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् घृतप्रतीको घृतगो निरग्नैर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् गतप्रशस्त्वाश्रितो वहन्ते गतं पिबन् सिगजायक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो गतप्रतीको गतगो निरेति गतं पीत्वमधुचारगव्यं पदेवतवृक्षराजिमम् अवतिरमन्यस्व सरस्वतिरमन्यस्व देवसवितः प्रसुमा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीमतः वेन आवह स भूज्ञापमा अस्य विष्णासदश्चनुदश्चिवः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो भेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं वितज्जगं पृथिवेयं पृथश्रवणं यो ददास तस्मै वांसोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि
प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतामित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां मात्रादादावमाधाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा कोशाय त्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्तास्तृणामि स्वाढस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि तदा विष्णुमवाहयामि विपणनमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गन्नात् स वो गन्नातो ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतामित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि प्रणयत्सवप्रणयत्वापो देवी प्रणयकं सुखं साधगन्तरः संविशन्तां दिरुषपात्राणि देवगज्यागैः दक्षिणप्रणदो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि नक्षते सोमवाहयामि औपासनयज्ञमवाहयामि स्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आद्यपात्रे ओं ब्रह्मेष्णुरपामि इन्द्रायष्णुरपामि वृषभ्योष्णुरपामि मरुद्भ्योष्णुरपामि रुद्रेभ्योष्णुरपामि आपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुरपामि हितायुष्णुरपामि वरुणायुष्णुरपामि आदित्येभ्योष्णुरपामि अस्यभ्याञ्जुष्णुरपामि पूष्णेजुष्णुरपामि कक्षायुष्णुरपामि नक्षते सोमायुष्णुरपामि औपासनयज्ञायुष्णुरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शुण्डरपामि सर्वदेवेभ्यो शुण्डरपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चलं त्रिपदश्रयामि आग्ने ज्योतिरसि सविदः स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरकं वक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण वैत्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण वैत्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्तासेवितापनात् तच्छित्रेण वैत्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतग्स्पर्शयित्वा अभ्यर्चाम् अक्षताम् आज्य चिरुभिः इमामे अग्नैष्णकादे नमः सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतमहाय नमः उदासने नमः कृष्णवर्तने नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवितेन मुन्यस्व मुदेन मुन्यस्व स्वस्तिन मुन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम अगन्तगिस्म आत्माजातवेदस्तेनेत्यस्तबद्धस्व हेऽर्थवत्तगतास्मान् प्रजगापतिर्ब्रह्मवत्सेनान्नाद्येन समेदगस्वाहा वायुव्यागाग्नेयहन्तं प्रजापतये स्वाहा ईशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्याम् श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा स्वदेवेभ्य स्वाहा दर्व्याभिगार्गा चरुं सावित्रा गृहीत्वा जुह्वा व्यागतिर्जुहोति ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवदेनमग्रस्ताः अवदेनमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां शुभतो श्री सुनः सुनः वैवाहिकमहोत्सकन्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारान्ते सुरलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे स्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्होष्ये उदिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्या सततामपि स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो वदानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवचक्षुरायुतग् स्वाहा अद्यप्रासो विपण्डवो जाग्रवाहं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा भोगं शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अवदैनमग्रस्ता हृदैनमग्रस्ता सरस्वैनमग्रस्ता देवसविधः प्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या प्रदजक्या भ्रगमानस्य महाजलौकस्य मध्ये
परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्ते अजो वायुराकाशमदहङ्कारं व्यक्ता व्यक्तसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भुवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पिडिराजस्य शेषस्य सहस्रपनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिक्तन्ति शुण्डातण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नीयमनिरति वरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुरासर्प्रतिक्षीरसुद्धोदकाख्य सप्तार्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुसक्रौञ्जसकसाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सुदुर्क्षवद्विन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीरावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकवस्ति पुन्नागगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्र समूहमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु इहजन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु प्रगसि प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तयुतक्षयार्धं रसपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घात कालसूत्रयुधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम सान्तवन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधशतक्रतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वदृष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीरन्दकशारङ्गादि दिवपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकान्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामी अच्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित
భారద్వాసగోత్రోద్భవాగ భక్తలోక పరిపాలనాగ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాగ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాగ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాగ దివ్య పీతాంబరధరాగ దివ్యమాల్యోశోభితాగ ప్రపన్న పారిజాతాగ నిజావతారాగ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాగ అచింత్యాత్పద నిత్యయవ్వన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాగ సకల శాఖాధ్యాగినో అఖిలలోక పవిత్ర గోత్రాగ శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాసౌ జాతాగ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాగ భార్గవశ్యవన ఆప్యమాన ఔరవేదల పంచారుషయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థలనివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూఢప్రకృతిరూపాం ఉత్తరపుల్లి నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాం భృగోః సంకల్పతనగాం శ్రీదేవీ నామ్నిమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కాశ్యపావత్సారణైర్వత్రగాంషయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహూశ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనగాం భూదేవీ నామ్నిమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణే నికుతాం దాస్యాం శ్వేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీషగా కన్యాం సలంకృతాం సాత్వీం శ్రీరాగసమేధసే భగతోహం భగచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంబరా సర్వభూతా సాక్షిణः సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించాం. అంతేకాకుండా అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క ప్రవరణ విన్నాం. అంతేగాక స్వామివారి యొక్క దివ్య కిరణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో, ఆ జ్ఞాన కిరణాలు ఏ విధంగా భక్తలోకానికి చేరుతాయో ప్రత్యక్షంగా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. తుభ్యమగ్రే పర్యవహన్ సూర్యాం వహతు నాసః పునఃపతిభ్యో జాయాం దా అగ్నే ప్రజయా సహ అని ఋగ్వేదం చెబుతూ ఉన్నది. ఓ అగ్నిదేవా, నేను నీ కొరకు ఈ వధువును పరిగ్రహించుచున్నాను. ఈమె నాతో గృహస్థ ధర్మమును వహించుగాక. ఈమె నా వలన సంతానవతి అగునట్లు అనుగ్రహింపుము అని ఆ వేదంలో చెప్పబడినట్లుగా అంత అద్భుతమైనటువంటి గాంభీర్యమైనటువంటి ఒక వాక్కును ప్రకటితం చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేగాక ఆ వధువుకు ఎలాంటి హామీ ఉంటుంది వరుణు నుంచి అని అంటే, కన్యలా పితృభ్యః పతిలోకం పతీయమపదీక్షామయష్ట కన్యావుతత్వయా వయం ధారా ఉదన్యా ఇవాతి గాహే మహిద్విషః. ఓ కన్యామణి దేవి, నీవు పితృగృహమును వీడి పతిగృహమునకేగుటకు దీక్ష వహించితివి. నీతో గూడి నేను గృహస్థ ధర్మములను పాటింతును. ప్రవాహము గడ్డిపోచలను పెకిలించి వేయునట్లుగా నేను శత్రువులను శత్రుభావనలను దూరము చేయుదును. నీతో కూడి అనేక సంవత్సరాలు జీవింతును. మన విరుమరువు కూడా ధర్మార్థ కామ మోక్షములను సాధించెదము అని ఆ విధమైనటువంటి ప్రతిజ్ఞలుంటాయి. ఆ ప్రతిజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉండడమే వైవాహిక జీవితము. అందుకనే శాస్త్రం అంటూ ఉన్నది, వి అనగా విశేషవంతమైనటువంటి విశిష్టవంతమైనటువంటి, వాహము అనగా ప్రయాణము, అనగా వివాహము అనగా విశేషవంతమైనటువంటి ప్రయాణము. అంటే ఆధ్యాత్మికోన్నతికి దగ్గరి చేర్చున్నది, ఆధ్యాత్మికోన్నతికి సహకరించేటటువంటిది వివాహము. ఆత్మనిష్టను కలిగి
జీవితాన్ని పండించుకోవడానికి వీలైనటువంటి ఒక మార్గం ఏదైనా ఉంది అంటే అది వివాహము. కాబట్టి లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి వివాహానికి అందరూ పెద్దలుగా స్వామివారి యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వహించడానికి పెళ్లి పెద్దలుగా రావడం అనేది విశేషం అన్నమాట. కాబట్టి అయ్యవారు ఎంతో అలంకారపూరితవంతుడై, ఎంతో ధీమంతుడై, శక్తివంతుడై, ఓజవంతుడై, వీర్యవంతుడై ఈ యొక్క సామర్థ్యాలను, శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రకటితం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా ఊరకే అలా కూర్చున్నా కూడా ఆ సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నట్లు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. కావున అయ్యవారు కదలికలు, కవలికలు అన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయంటే భక్తుల హృదయాలకు అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయన్నమాట. కావున భక్తుల స్పందనను బట్టి భగవంతుని యొక్క హృదయ స్పందనను ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. కనుక భక్తులారా, సభక్తులారా, సద్భక్తులారా, ఎన్ని రకాలుగా చూసినప్పటికీ, ఎంత భాగవతుల యొక్క ఆ వరుస క్రమాన్ని చదివినప్పటికీ, మనం పరోక్షంగా దర్శించినప్పటికీ, ఆ యొక్క ఆదర్శాన్ని ఒక్కసారి మనం ఇదిగో స్వామి నా జీవితాన్ని కూడా ఈ విధంగా సాగేటట్లుగా నీ అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరింపజేయు, సన్మార్గాన్ని నేను పట్టుకుంటూ ఉన్నాను. కనుక అన్నింటికంటే గొప్పదైనటువంటి యజ్ఞం ఏంటి అంటే సన్మార్గం. ఆ సన్మార్గాన్ని పట్టుకొని జీవితాన్ని, అసలైనటువంటి జీవితం మానవ జన్మ అంటే ఇలాగే ఉండాలని పట్టి చూయించి శాసించినటువంటి పరమాత్మ శ్రీరామచంద్రుడు కదా. కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి యొక్క సన్మార్గ శైలిని అందరూ అనుసరిస్తే ప్రతి ఒక్కరి చరిత్ర కూడా శ్రీరాముని చరిత్రలాగే మారుతూ ఉంది. శ్రీరాముని యొక్క దివ్యమైనటువంటి జీవితమే అవుతుంది. శ్రీరాముడు వేసినటువంటి బాటే బాట, శ్రీరాముని యొక్క నామమే నామము, శ్రీరాముని యొక్క ఆ యొక్క ధర్మానుష్ఠానమే ధర్మానుష్ఠానము. అలా మనం కూడా ఆ ఆదర్శాన్నే పట్టుకొని జీవించాము అంటే స్వామివారు మళ్ళీ ఆ ఆదర్శ పురుషుడై, కళ్యాణ తిలకుడై ఈరోజు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు శ్రీనివాస ప్రభువుగా. చక్కనైనటువంటి, ఎంతో సౌందర్యమూర్తులైనటువంటి ఇరు దేవేరులతో స్వామివారు ఈ విధంగా సింహాసనాన్ని, స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి ఎంతో రాజసవంతమైనటువంటి ఆర్భాటంగా, వైభవంగా ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాడు. స్వాముల వారు అంతే నిష్ఠతో, భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మంగళసూత్రం ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం కదా. కళ్యాణ కైంకర్యంలోనే అనేక రకాలుగా ఏ కళ్యాణ గడిగలకైతే ప్రపంచమంతా వీక్షిస్తూ ఉన్నదో, దేవతలందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో ఆ శుభ సమయమే కదా మాంగళ్య ధారణ. కాబట్టి ఆ మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తానికి పెద్దలే కాదు, సర్వదేవతలు కూడా ఆ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్య వీక్షణ కోసం తిలకిస్తూ ఉండడానికి వారు ఎంతగానో ఆరాటపడుతూ ఉంటారన్నమాట. కనుక అలాంటి సుముహూర్తం దగ్గర పడుతూ ఉన్న సందర్భంలో చేసేటటువంటి ఈ యొక్క కైంకర్య పనులన్నీ కూడా ఎంతో నిష్ఠగా, భక్తి శ్రద్ధలతో, ఆ ప్రతిజ్ఞలతో పూని ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించవలసి ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే కన్యాదానము అంటే అది సామాన్యమైనటువంటి విషయమా? దాతల యొక్క ఆ ప్రభ ఎంతలా ఉండాలి, దాతల యొక్క సహకారం ఏ స్థాయిలో ఉండాలి, ఎలాంటి మనస్సుతో ఉండాలి, ఎలాంటి సంకల్పాలతో ఉండాలి, ఎలాంటి పట్టుతో ఉండాలి, శాస్త్రం మీద పట్టుతో తెలిసి ప్రవర్తించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి కన్యాదానము అంటే అంత గొప్ప దివ్యమైనటువంటి దానం అన్నమాట. ఏ వస్తువైనా సరే మనం దానం చేస్తే దాని మీద మనకి ఇంకా అధికారం ఉండదు. కానీ కన్యాదానం యొక్క విషయంలో మాత్రం ఆ మాట ఉపయోగించకూడదనమాట. ఎందుకు అంటే తన శక్తిని అనుసరించి కన్యను అలంకరించి సంతానం కొరకు లౌకిక వైదిక ధర్మాలను, కర్మలను చేయుటకు ఈ కన్యను నీకు ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తూ ఉన్నాను అని కన్యాదాత అంటాడు. ధర్మంలోనూ, అర్థంలోనూ, కామంలోనూ నేను అతిక్రమించి ప్రవర్తింపను అని వాగ్దానం చేయవలసిందిగా వరుణ్ణి కన్యాదాత కోరతాడు. ఇందుకు ప్రతిగా ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ నాతిచరామి అని వరుడు వాగ్దానం చేస్తాడు. ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మ కామార్థ సిద్ధయే. ధర్మార్థ కామాలనే 3 పురుషార్థాలు పొందుటకై నీవు బుద్ధిమంతుడవని, సౌశీల్యవంతుడవని నమ్మి సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపునిగా నిన్ను భావించి మహాలక్ష్మి స్వరూపురాలైనటువంటి మా అమ్మాయిని ప్రయత్నపూర్వకంగా నీకు ఇస్తున్నాను అని సర్వసాధారణమైనటువంటి మానవుల కళ్యాణాలలోనే మనం తిలకిస్తూ ఉంటాం ఈ మంత్రాలను. అలాంటిది సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే, సాక్షాత్తు శ్రీదేవినే పెండ్లాడేటటువంటి విషయంలో, సాక్షాత్తు భూదేవినే పెండ్లాడేటటువంటి ఈ సందర్భంలో ఇంకా ఎలాంటి ప్రతిభ ఉంటుంది, ఎలాంటి ప్రతిజ్ఞ ఉంటుంది, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
అందుకే కన్యాదానానికి సాక్షులు ఎవరు అంటే పెళ్ళికొచ్చిన పెద్దలందరి సాక్షిగా ఈ సన్నివేశానికి అక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నవారే కాక అనేక మంది సాక్షులుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. విశ్వంబరః సర్వభూతాః సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః. శ్రీ మహావిష్ణువు, పంచభూతాలు, సర్వదేవతలు వీరిలో ఉంటారు. అగ్నిసాక్షికమైనటువంటి వివాహం కనుక అగ్నిదేవుడు ఎలాగో ప్రత్యక్షంగానే వెలుగుతూ సాక్షిభూతంగా తన విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కన్యాదాతకు మరి ఉండవలసినటువంటి ఆ లక్షణాలేంటివి, హక్కులేవి అని అడిగితే, ఏ పవిత్రమైనటువంటి వస్తువునైనా సరే దానం ఇచ్చే సందర్భంలో దాత ఆ వస్తువుని ఇవ్వడంతో పాటు దానిపై తనకున్న సంపూర్ణ హక్కులను కూడా దానం పుచ్చుకునే వారికి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే నియమాలు, పరిమితులు, మినహాయింపులతో కూడినటువంటి దానం కావుట. కానీ కన్య యొక్క దానంలో అలాంటిది ఉండదు. సంప్రదదేన మమ అని దాత చేత అనిపిస్తారు. ఈ వాక్యంలో నా మమ అనే మాటకు ఇక నుండి ఇది నాది కాదు అని అర్థం వస్తుంది. కానీ కన్యాదాత సందర్భంలో మాత్రం హక్కులను వదులుకోకుండా కన్యను దానం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకు కారణం సుస్పష్టం. కన్యను దానమిచ్చినంత మాత్రాన తల్లిదండ్రులకు ఆమె పట్ల సహజంగా ఉండేటటువంటి ప్రేమకు ఆ అమ్మాయి అర్హురాలు కాకుండా ఉండదు కదా. పైగా తన అత్తవారింట్లోని కష్టసుఖాలను పంచుకునేవారు ప్రప్రథమంగా తల్లిదండ్రులే కదా. వివాహానంతరం సైతం ఆమె యోగక్షేమాలను తెలుసుకునే హక్కును, బాధ్యతను వదులుకోవడం అంతకంటే కూడా సరికాదు కదా. అందుచేత నేను ఈ కన్యను నీకు దానం చేస్తూ ఉన్నాను అనే మంత్రంలో తుభ్యమహం సంప్రదదే వరకు మాత్రమే చెప్పించి చివర నా మమ అనే పదాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా విరమిస్తారు. ఈ ఒక్క మంత్రం యొక్క శక్తి ఎంతటి ధీరోదాత్తులైన తల్లిదండ్రులను సైతం కంటతడి పెట్టించడమే కాదు, బహిరంగంగానే వెలిపింపేటట్టు చేస్తుందన్నమాట. అందుకనే తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ. వీక్షించండి మాంగళ్యం యొక్క మాంగళ్యధారణ ముహూర్తం ఆసన్నమైనది. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అదః సీతా సావిత్రీ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. స్వామగం రాజానమసృజత తంత్రగోపేద అన్వదుత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అదః సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే,
సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ స్తోభ్యం చ సంవదనాన్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం శివస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహా అవితేనమగ్గుస్తాదనమగ్గుస్తాదస్తనమగ్గుస్తాదేవ సవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోదో శ్రేయస్సునః వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌలహోమాంతే సోదోఢ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవముతిర్హోష్యే ఉదిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవా ఓం అతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సతతా విస్వాహా విదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః సుధర్మాణిధారగన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతావతాని పశ్పసే ఇంద్రస్సగజ్జస్సగా స్వాహా అద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యగः దివి భుజక్షరాగతగ్గ స్వాహా అద్యప్రాసోవి పణ్యభోజాగ్రవాగం వస్సవిందదే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం శివస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహా ఐదైరమగ్రస్తాదైరమగ్రస్తాదేవ సవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం భూతో శ్రీ శ్రీనివాసనః వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్ పుణ్యార్థం పరిష్టాంతో హోమం కరిష్యే ఉదరమున్యస్వ స్వస్తిరమున్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం ఓం ఇదస్సకరణోత్రిచ విద్వాన్ విహాకరం అగ్నగే స్వాహా అగ్నగేన్నాదాగ స్వాహా అగ్నగేన్నపతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం తముష్మై స్వాహా అగ్నగే కృతే స్వాహా వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభూదగ్నిస్తత్వనః జతవేద ఉచర్షణి స్వాహా పునర్చక్షురాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతిః పడవే అశ్రాం శుక్రాత్మక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వృజనిష్టేభ్య స్వాహా భేషం దృష్టే స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరాద్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా ప్రత్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా
ఓం ఏదో ఓషధిషీమహి స్వాహ శమదసీ తేజోజతే జోమగిదే స్వాహ యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాగి స్వాహ సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాగి స్వాహ సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాగి స్వాహ వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాగి స్వాహ బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాగి స్వాహ అగ్నిర్భుక్తగ్ స్వాహ వేదిర్భుక్తగ్ స్వాహ జ్యోతిర్భుక్తగ్ స్వాహ పృథివీభుక్తగ్ స్వాహ అగ్నిర్జైర్నగ్ స్వాహ వేదిర్జైర్నగ్ స్వాహ జ్యోతిర్జైర్నగ్ స్వాహ పృథివీజైర్నగ్ స్వాహ ఓం సప్తతే అగ్నే సమిద సప్త జగ్మా సప్తరుడగ సప్తధామ ప్రియాని సప్తహోత్రా సుధాత్మాగతంతే సప్తగో నీరాప్రణస్వ కృతేన స్వాహా విశ్వానకప్రేణ పూర్ణమానురంజో మనసా ప్రజాపతకే స్వాహ ఆజ్యశేషం ఇంద్రాయ జుహోమి స్వాహ అగ్నిస్తృప్యతో వేదస్తృప్యతో జౌస్తృప్యతో పృథివీస్తృప్యతో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం అదితేనమగ్రస్తాదేమగ్రస్తాదేవ సవిత ప్రాసావి దక్షిణ ఉత్తరవాయుతాన్ దేవతాభ్యో నమః యథాసుఖం యథాస్థలం ప్రతిష్టాపయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ పవిత్రం మే భూయాః పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాః సమ్మే భూయాః సర్వం మే భూయాః పశ్చిమద ప్రతిపనగా దక్షిణద ప్రతిపనగా ఉత్తರದ ప్రతిపనగా పశ్చిమతో విష్ణు సుధనమసి దక్షిణతో విష్ణు సుధనమసి ఉత్తరతో విష్ణు సుధనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణు సుధనమసి సర్వాన్ ప్రతిమోక్య గ్రంథిం విసృజ్య అద్విప్రోక్ష్య ఆప్యాగంతాం ఇది జుహోతి ఆప్యాగంతామాపవోషతగమరతాం ప్రసదగచ్చదివం గచ్చతో వృష్టిమేరగ స్వాహ సుద్యంతాం దేవసదనకం సుద్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యగం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమాకృతఘోర్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయాగుషం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాగుషం యద్దేవానాం త్రయాగుషం తన్మే అస్తత్రయాగుషం దీర్ఘాయుత్వాగా బలాగా శతాగా అతం చ వర్తసే త్రయాగుషం ఆపోగిష్టామగాపుబస్థానమూర్ధే ధాతనా మఖేరణాగి చక్షసే యోవస్వనమోరదస్య వాదిగతే గణః ముడతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమాపుగోయः సక్షగా గలింబథ आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्ते भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्ते भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्ते भूयासं मयि प्रदां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रदां मयि सौर्यो भ्राजो ददातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनां यत्कन्दमयादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि येषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यदा सकं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च आग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यम् उपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीडा समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. మాంగళ్యధారణ కైంకర్యాన్ని మనం తిలకించాము కదా. అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రధాన ఘట్టం మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించాం. వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ నిత్యాగ్ని దేవదేవుడైనటువంటి పరమాత్మ ఆజ్ఞతో ఎంతో ఓజస్సుతో
ఆ హవిస్సులను స్వీకరించేటటువంటి వాడై, హవిస్సును సృష్టించేటటువంటి వాడై ఆ అగ్నిదేవుడు ఎంత దగద్ధగాయమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడో చూసారా. అది కర్మసాక్షికి ప్రతీకగా అగ్నిని మనం ఆ విధంగా సంకల్పించుకొని మరీ సృష్టించుకుంటాం. అగ్నిదేవుడు కూడా అంతే ఆ కర్మలకు ప్రతిగా ఈ యొక్క కైంకర్య విధులలో భాగంగా తన పాత్ర తాను పండిస్తూ ఉంటాడు జ్యోతి స్వరూపంగా. వారుణం ఆయనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి ప్రక్రియను ఇందాక మనం చూసాం. ఆ యొక్క కైంకర్యం తర్వాత స్వామివారికి ఇప్పుడు ఆ మాలా పరివర్తన కైంకర్యం అనేటటువంటి విధి విధానాన్ని మనం ఇప్పుడు చూడబోతూ ఉన్నాం. అర్చక స్వాముల వారు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారి పట్ల ఎంతో విశ్వాస పాత్రతను శుద్ధీకరణ చేసుకొని ఆ యొక్క మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. స్వయంగా స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాలన్నీ కూడా అదిగో పరిమళించేటటువంటి భక్తుల యొక్క మనోల్లాసభరితమైనటువంటి మాల స్వామివారి కంఠసీమ నుంచి అమ్మవారి కంఠసీమను అలంకరించి అది మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యక్షంగా. మళ్ళీ అమ్మవారు ధరించినటువంటి ఆ మాలను, అమ్మవారు అలంకరించబడినటువంటి ఆ మాలను మళ్ళీ స్వామివారికి సభక్తిపూర్వకంగా ఆ మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి విశేషణాన్ని మనం తిలకిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మళ్ళీ ఆ మాలను తీసి శ్రీదేవి భూదేవి ఇరు దేవేరులకు కూడా చక్కనైనటువంటి ఎంతో ఔదార్యంతో కూడినటువంటి ఉత్సాహంతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క కైంకర్యం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నది. కావున భక్తుల యొక్క మనోభావాలన్నీ కూడా, భక్తి భావాలన్నీ కూడా ఆ మాలలో పొదగబడి ఉండడం విశేషం. భాగవతుల యొక్క భక్తి పరిమళ మాల అది. అలాంటి మాలను మళ్ళీ శ్రీదేవి భూదేవి వారి యొక్క కంఠసీమకు అలంకరించబడి మళ్ళీ స్వామివారికి ఆ యొక్క మాలను, దివ్యమైనటువంటి మాలను అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఇది కళ్యాణ మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యం. కావున అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహించేటటువంటి ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా మనం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించాం. ఇప్పుడు అక్షతలు అంటే ఏ మాత్రము ముక్క కాకుండా విరగకుండా ఉండేటటువంటి అక్షతలను మనం తీసుకొని సభక్తిపూర్వకంగా ఇదిగో మీ జీవితం కూడా ఈ విధంగా నిండుగా పండులాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో, పండిపోవాలనే ఉద్దేశంతో, అద్భుతమైనటువంటి ఆ జీవితాన్ని పండించుకోండి ఈ విధంగా అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ అక్షతలను పసుపుతో కలపబడినటువంటి ఆ అక్షతలను స్వామివారికి అమ్మవార్ల యొక్క సమక్షంలో, ఇరుదేవేరుల సమక్షంలో నివేదనపూర్వకంగా సమర్పిస్తారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి